مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. آج چھٹی کا دن تھا، مدنی مذاکرہ میں حاضری کی نیت کری، ماشاءاللہ حاضری ہو گئی. اگر انسان ایک دفعہ بھی آ جائے اور دل سے مدنی مذاکرہ میں شرکت کرے، انشاءاللہ میں کہتا ہوں وہ ہر ہفتے انشاءاللہ آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو آتے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں. فرسٹ ٹائم خیر آیا میں تو یہاں پہلی دفعہ. حضرت صاحب کو میں ویسے تو کھارا در سے جانتا ہوں، ایسی کوئی یہ بات بھی نہیں کہ میں بالکل ہی یہاں سے الگ ہوں، لیکن آنا نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ جب یہاں آنا شروع ہوا ہوں تو جب تک زندگی ہے تو انشاءاللہ آؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جو اگر کوئی چاشنی آئی ہے تو وہ دین اسلام میں، دعوت اسلامی میں نظر آتا ہے وہ اخلاق. اور ایسا اخلاق آپ کو میرے خیال میں دبئی تک رہا ہوں لیکن کسی جماعت میں اس اخلاق پر میں کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا. تو میں چاہتا ہوں کہ میری پوری نسل جو ہے نا اب آگے وہ دعوت اسلامی سے فیض حاصل کرے. میں آیا تو مجھے کسی نے کہا کہ نماز کورس ہو رہے ہیں 7 دن کے، تو میں نے نماز کورس کیا تو آج مجھے سند بھی مل گئی ہے، تو کافی کچھ سیکھنے کو ملا. دعائیں بھی سیکھ گیا ہوں ساری کچھ، نماز مجھے میرے ذہن میں آ گئی ہے، کافی کچھ نیکی کی باتیں آ گئی ہیں میرے پاس. میرا دل چاہتا ہے کہ میں آگے بھی کورس کروں. میں اپنے پیر و مرشد کے سامنے جا رہا تھا تو میری یقین مانے ٹانگیں کانپ رہی تھی، جسم کانپ رہا تھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنے پیر و مرشد کے پاس جاؤں، ان کا سامنا کروں. انہوں نے مجھے تھاپڑی ماری تو میرے پیر و مرشد نے مجھے گفٹ بھی عنایت فرمایا، اور یہ میں نے اس کو لیمینیٹ کروا لیا تھا. یہ میرے پیر و مرشد کے لیے جب تک میری زندگی میں سے سنبھال کے رہوں گا. 10 روپے ملے گا، زیادہ نہیں ملے گا. یہ میرے لیے پتہ نہیں کروڑوں کے حساب سے ہے. یقین مانے یہ میرے پیر و مرشد نے دیے، یہ میری جان ہے اس میں. میں یہاں جمعرات کی رات سے مستقل آ رہا ہوں. جمعرات کی رات بھی میں نے یہاں گزاری، کل کی رات بھی گزاری ہے، آج کی رات بھی گزاری ہے کہ یہاں عبادت کروں، اللہ کو راضی کروں. اللہ کا گھر جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے گھر کے مقابلے کا گھر نہیں ہے. اللہ کا گھر اللہ کا گھر ہے، ہمارا گھر ہمارا گھر ہے. یہاں پر میرے خیال میں نیک لوگ زیادہ آتے ہیں، یہاں لوگ عبادت گزار زیادہ ہیں. یہاں تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں پر اشراق کی نماز با جماعت ہو رہی ہے، چاش کی نماز با جماعت ہو رہی ہے. گفتگو کے آداب میں نے مرشد کے کہنے پر پچھلے ہفتے پوری پڑھ لی ہے. الحمدللہ میں نے ایک دن کے اندر وہ کتاب مکمل پڑھ لی ہے. آج ہماری مسجد میں بھی اس کا درس شروع ہے ماشاءاللہ سے. اس میں گفتگو کے آداب ہیں کہ ہمیں کس طرح اس گفتگو کرنی چاہیے. فضول جو باتیں ہم کرتے ہیں اس سے بچنا چاہیے، اس سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور گناہوں سے بھی بچیں گے. جس طریقے سے فضول گوئی آج کے زمانے میں ہو رہی ہے، فحش گوئی کر رہے ہیں، تو یہ کتاب جو کوئی پڑھے گا انشاءاللہ ذل فحش گوئی کی عادت بھی اس سے نکل جائے گی. کافی معلومات کا جو ہے نا خزانہ حاصل ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی اور کھانا پینا سامنے آیا ہے تو اب اسے کھا پی نہیں سکتے، افطار بھی نہیں کر سکتے مسجد کے اندر. ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اب بے شک آپ افطار وغیرہ کر لیں. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. اعتکاف کا ثواب کے لیے مناسب یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کریں ثواب کے لیے، اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب بھلے آپ کھائیں پئیں
इफ्तार करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें उतारता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह 1444 हिजरी के सफ़र शरीफ की आज 28वीं शब है। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में कसीर आशिकान रसूल जमा है और ख़ुसूसियत यह है कि 7 दिन का बैनुल अक़वामी इज्तिमा भी आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ ममालिक के आशिकान रसूल यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालत कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे आए बाइशाएँ करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। मुख्तलिफ मुल्कों से तशरीफ लाए हुए आशिकान रसूल को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम, मोस्ट वेलकम, मरहबा, आहलन व सहलन। हमें जो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हमें जो इतला मिली है वो ये भी है कि इस्लामी बहनों में भी ज़िम्मेदार इस्लामी बहनें अपने महारिम के साथ जो है वो भी मुख्तलिफ़ मुल्कों से, कंट्रीज़ से आई हैं और वो भी इस वक्त मदनी चैनल के ज़रिए जो है आज के इस मदनी मुज़ाकरे में शामिल हैं। माशाअल्लाह, मरहबा। आपकी बारगाह में बसद एहतराम मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि नात ख़ानी के दौरान अशार की तशरीह का एक रुझान नात ख़ानों में बढ़ता जा रहा है और बाज़ नात ख़ान तशरीह में बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे होते हैं। किसी बुज़ुर्ग के कौल को हदीस बता रहे होते हैं और किसी हदीस को बुज़ुर्ग का कौल बता रहे होते हैं। तो इस हवाले से आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि नात ख़ान को कब शेर की, अशार की तशरीह करनी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। तो इस हवाले से आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह अल्लाह। दरअसल नातिया शेर जो होते हैं ना, अब ये बाज़ तो बिल्कुल माना ज़ाहिर होते हैं उनके और इनकी तशरीह की हाजत ही नहीं होती। बाज़ होते हैं कि इनमें कुछ गहराइयाँ होती हैं और ख़ुसूसन आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के कलाम में। तो अब इसकी शरह वही करेगा जो आलिम होगा, क्योंकि ये एक तरह का वाज़ ही है कि ये शेर के ताल्लुक से वो आयत है या हदीस पाक में जो वाक़या बयान किया गया है, ये जो सिफत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बयान की गई है, ये शेर में वो बयान किया गया है वगैरह। तो जो आलिम होगा वो इसको बयान करेगा या आलिम की लिखी हुई शरह मिन्नो अन बयान कर दे, जैसी आलिम ने लिखी वैसी वो बयान कर दे। तो हदा के बख्शिश की तो शुरुआत उलमा ने लिखी हैं, तो ये उसकी रोशनी में ही यानी उसी को बयान करे। अपनी तरफ से चूंकि चुनाचे करने में अगर वो आलिम नहीं है तो वो गलतियां करने का इम्कान है। और ये शरई मसला है कि गैर आलिम को वाज कहना हराम है। तो आला हज़रत का फतवा है, जगह जगह इस तरह का फतवा है आला हज़रत का। तो इसलिए हम अपने मुबल्लिगीन को भी ताकीद करते हैं कि ये भी ज़ाहिर है कि उलमा तो सब नहीं होते, कि जो भी उलमा ने लिखा है वो अपने बयान में उसी को पढ़ के सुनाया करें। अपनी तरफ से लगे रहते हैं, बहरहाल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा हाफजा किसी का मजबूत है और ये शाज़ो नादिर ही होता है ऐसा कि इतना हाफजा मजबूत हो कि जो आलिम दीन ने लिखा वो मिन्नो अन उसको हिफ्ज हो जाए, याद हो जाए और ये उसी को बोल कर सुना रहा है ज़बानी, तब तो ठीक है, लेकिन ये बहुत नादिर सूरत है। तो इसलिए आफियत इसी में कि जो कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ के सुना दे, छोटे बाप के बन जाए, कोई बात नहीं। लोग एतराज़ करते होंगे, करें। मैं बहुत पुरानी बात है, मुझे तो एक लेटर भी आया था, थोड़ा डांटने वाला किसी का लेटर था कि मैं कहीं पंजाब के बल्कि लाहौर से आया था, लाहौर में मैंने बयान किया था, बड़ा इज्तिमा था और मैंने देख के बयान किया था।
तो इस पर किसी ने कहा कि ये तो कोई भी नहीं करता और तुम्हारा तो नाम ये है वो है और इस तरह तुमने क्या मतलब लगा रखा है वगैरह। खैर तो मैंने इसकी परवाह नहीं की। मैंने कहा चलो अपने को कहा अपनी अल्लामायत बगारनी है कि भाई मैं अल्लामा दहर हूँ, मैं बहुत बड़ा मुफ्ती हूँ, मैं फुला हूँ, मैं तो ना आलिम हूँ ना मुफ्ती हूँ। सीधी बात है, मैं तालिब इल्म कहलाने के भी लायक नहीं। तो बहरहाल ये कि जो हो सकता है वो अल्लाह का दीन जो है नेकी की दावत लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो जब ये इस तरह की बातें होती है तो मैं आमतौर पे अब भी मदनी मुज़ाकरे में भी बार हदीसें बयान कर रही होती हैं, आयतें बयान करनी होती हैं, इनके तर्जमे बयान करने होते हैं, देख कर ही मेरी कोशिश होती है बयान करने की। तो मैं ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, इसके बावजूद का मुझे मतलब ये है कि पसंद इस मामले में किसी ने ना भी किया, लेकिन दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की के मनाजिल तय करती रही। तो पता ये चला कि सिर्फ ज़बानी बयान करें तो ही लोग हमारे करीब आएंगे और देखकर बयान करेंगे तो भाग खड़े होंगे, ऐसा नहीं है। अगर भाग भी खड़े हों तो कोई बात नहीं, रब हमसे राजी रहे, इसी में हमारी आफियत है। गैर आलिम को वाज नहीं करना है, जो उलमा ने फरमाया वही या तो देखकर या हिफ्ज करके वो बयान कर दे। ये एक मतलब शरी एक हुक्म है जो मैंने अर्ज किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल था कि मर्द चांदी के अलावा और कोई बनी हुई धात पहन सकता है या नहीं है, क्योंकि आजकल यहाँ पर लोगों का रुझान है, लोग चांदी स्टोन में ना अलग अलग ईयर्स के स्टोन्स और है ना ब्रेसलेट पहनते हैं। क्या ये जायज़ है या नाजायज़? मर्द के लिए तो सोना चांदी और किसी भी धात का जेवर तो जायज ही नहीं है ना। ये वैसे मशहूर हो गया चांदी पहनना मर्द के लिए। चांदी की सिर्फ एक अंगूठी रिंग जिसमें वो नग हो, नग को पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोन या जो भी है, तो वो एक हो, ये मतलब। और चांदी का वजन जो है वो 4.5 माशे से कम हो तो वो मर्द एक अंगूठी पहन सकता है। और उसका नग इसको हथेली की तरफ रखना चाहिए, क्योंकि इधर औरत रखेगी, मर्द इधर रखे। वो भी सिर्फ जायज है, फजीलत नहीं है। बचना इससे भी बेहतर ही है कि ना पहने तो अच्छा। तो जो लोग कई कई अंगूठियां वैसे ही चढ़ा लेते हैं, ना वजन की भी चांदी की भी कई कई पहनते हैं। मर्द को चांदी की एक अंगूठी जिसका वजन 4 ग्राम 374 4 ग्राम्स 374 मिलीग्राम्स से कम वजन हो, पूरे नहीं, इससे कम वजन हो, और उसमें एक स्टोन, चाहे वो प्लास्टिक का हो चाहे पत्थर का हो, तो कोई यानी कि एक नग ये होना चाहिए, नग स्टोन होना चाहिए। इसका वजन कितना ही हो, इसके स्टोन का वजन उस चांदी के वजन में शामिल नहीं है। और बगैर स्टोन की जो रिंग होती है, ये चाहे कम वजन की भी हो चांदी की, जायज नहीं है मर्द को। ये मर्द के लिए मसाइल बयान हो रहे, औरत के लिए कोई वजन की कैद नहीं है। सोने चांदी की जितनी अंगूठियां पहने, जितना वजन हो उसका, नग हो ना हो, उसके लिए नो प्रॉब्लम। तो जो जायज वजन बताया मर्द के लिए सिर्फ वो एक अंगूठी सिर्फ जायज है, कोई फजीलत नहीं है। हाँ, ईदैन में मुस्तहब है, ईद बकर ईद है या वो जो मीठी ईद है, इसमें मुस्तहब है मर्द के लिए वही जायज अंगूठी। इसके अलावा काजी है, मुफ्ती है, जिनको मोहर लगाने की हाजत हो, इसमें सील करने की हाजत हो, उसके लिए अलबत्ता ये सुन्नत है। लेकिन अब कोई मुफ्ती देखा नहीं आज तक, न सुना कि उससे सील करता हो, न मोहर लगाते हो अंगूठी से। तो अब उनके लिए भी वही हुक्म रहेगा कि अगर वो सिर्फ पहनना चाहते हैं, मोहर के लिए नहीं, तो वही है कि जायज तो रहेगा लेकिन बचना बेहतर रहेगा। ये फतह रज़विया शरीफ का जो मजमून है उसका मैंने खुलासा अर्ज किया आपको। जमात अमीर अहल सुन्नत ना दा सवाल दे छे बाज़ खलक पवदुन के दवाद अलगता 10 रोज़ा रुगतमा या 10 रोज़ा रुहार दल वक्त पारा अच्छी आयदा जायज़ दी
او کنه بعض خلک وای اسلام کې دومره سختی نشته لږ وخت لپاره واچي بیا به وباسي. اللہ دولہے کو سونے کی انگوٹھی منگنی میں ہمارے یہاں تو سنا تھا پہناتے ہیں، منگنی ہو یا شادی ہو، سونے کی انگوٹھی تو مرد کو ہے ہی حرام، کتنے ہی وزن کی ہو حرام ہے. اور سونے کا ہار بھی پتہ نہیں ہے کہیں پہناتے ہوں تو وہ بھی ظاہر حرام ہے، سونے کا ہار بھی مرد کو. اور اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے تو کتنی ہونی چاہیے یہ طے کون کرے گا؟ اور آیا سختی ہے یا نہیں ہے اس کا کون مطلب ہے کہ فیصلہ کرے گا؟ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو مسلمان ہیں تو کچھ تو پابندیاں ہمیں نبھانی پڑیں گی. نماز فرض ہے ہم پر، آپ بولو سردی میں بھی نماز پڑھنی پڑے گی، اتنی سختی؟ تو نماز تو پڑھنی ہو سردی میں، کھانا نہیں کھاتے ہو، نوکری پہ نہیں جاتے ہو سردی میں. تو دنیا میں بھی کسی ملک میں ہم رہتے ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ تو قوانین ہوتے ہیں، اس پر چلنا پڑتا ہے نا. کہ آپ بولو اس ملک میں تو بھائی اتنی سختی ہے کہ سڑک پر تھوک لو، تھوک دیتے ہیں تو پکڑ لیتے ہیں. جی ہاں، یہ قانون آپ کے ملک انہیں ہر جگہ ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں میرے خیال میں یہ ہر جگہ قانون ہے کہ روڈ پر تھوکنا منع ہوتا ہے، قانون پکڑ لے تو پھر پکڑ لیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہر جگہ قانون پر عمل نہیں ہے. اگر آپ سڑک پہ تھوک دو تو 700 درہم، اگر پولیس نے دیکھ لیا تو یہ 700 درہم ہو جائیں گے، ہزاروں روپے ہو جاتے ہیں اگر پاکستانی حساب لگاؤ تو آپ بولو بھائی ادھر تو سختی بہت ہے. تو اب کیا کریں؟ آپ کو مطلب کوئی نرم آٹے میں گوندیں، کیا کریں؟ تو ہر جگہ کہیں بھی دنیا میں جائیں گے 1000 درہم ہو گیا اب تو جرمانہ. تو 50-60 ہزار روپے ہو گئے پاکستانی خالی تھوکنے کے جرمانہ اگر پکڑ لیے گئے تو. اچھا گاڑی پارک کر دی غلط جگہ میں تو آپ کو سلام کر کے وہ پرچی ڈال دے گا، پولیس والا دیکھے گا تو اب آپ کہیں بھی نہیں بھاگ نہیں سکتے. اب کبھی تو متحد میں آئیں گے، لائسنس رینیو کرانے ہی جائیں گے تو جرمانہ جب تک آپ پیمنٹ نہیں کریں گے تو بچ تو نہیں سکتے. تو یہ ہر ملک میں قوانین تو ہوتے ہیں. تو اب اگر سختی تو کیا غار میں رہیں گے؟ تو جنگل میں غار میں رہیں گے تو وہاں تو زیادہ سختی ہے، پنکھا بھی نہیں ملے گا، بتی بھی نہیں ملے گی. تو بہرحال یہ کہ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اسلام میں سختی ہے، اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک کسی جان پر اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو اس کی طاقت کے باہر ہو. تو قرآنی حکم ہے. تو یہ عوام کا یہ جملہ سخت ہے، بہت غلط ہے. بلکہ بعض لوگ یہاں تک بھی بول دیتے ہیں یار اسلام میں تو کوئی سختی نہیں ہے، یہ مولویوں نے دین کو بڑا سخت بنا دیا ہے. یہ بھی بڑا خطرناک جملہ ہی ہے. ہم نے کوئی مولویوں کا کلمہ تھوڑی پڑھا ہے، ہم نے تو اللہ کے پیارے حبیب سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. وہی کیوں دین کو سخت بنائے گا؟ کسی کی کیا مجال ہے اور کیسے بنا سکتا ہے؟ بس مولوی کا قصور یہ ہے آپ کے نزدیک کہ یہ دین کی باتیں ہم کو کھول کے بیان کرتا ہے. اس بیچارے کو بعض لوگ الٹا سیدھا بول رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں بولنا چاہیے، اور یہ جملہ کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے کہ اسلام میں اتنی تو سختی نہیں ہے، اتنی تو سختی نہیں ہے، کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. دین کی تو نے کی ہے خدمت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. مسئلہ کی عالم سے رچا سلامت راہے، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا. میری رضا رہنمائے کاملہ، میرا رضا بے شبائے عاشقہ، میرا رضا حشر تک جاری رہے گا. فیض آقا آپ
सहाबिया नबी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती। प्यारे बाबा जान, आप रबीउल अव्वल के हवाले से कोई खास अमल बताएं। हाँ, रबीउल अव्वल शरीफ ये प्यारे आका का महीना है। इसमें खूब 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 दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। ये दुरूद और सलाम पढ़ने का महीना, नातें पढ़ने का महीना, जश्न विलादत की धूमें मचाने का महीना है। अपने घर भी सजाने, सब्ज सब्ज झंडे भी, मदनी परचम भी घरों पे, दुकानों पे, कारखानों पे, गाड़ियों पे, रेड़ियों पे, रेड़ों पे, स्कूटरों पे, साइकिलों पर खूब लहराने हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं मरहबा। हुजूर, एक सवाल आया है कि अल्लाह पाक की नेमतों पर शुक्र अदा करने की ये आदत अपनी बंदा कैसे बनाए? क्योंकि बाज़ औक़ात देखा जाता है कि अगर किसी शख्स को कोई नेमत मिलती है तो उसके बाद वो शुक्र अदा करने के बजाय दोबारा दूसरी कोई नेमत हासिल करने की कोशिश और जस्तजू में लग जाता है। दूसरी नेमत के जस्तजू के साथ साथ में तो शुक्र अदा हो सकता है। अगर ज़बान से कोई भी नेमत मिली, कोई अच्छी खबर मिली, कोई अच्छी चीज़ मिली, अच्छी ग़िज़ा मिली, तो अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। गर्मी से छाँव में आ गए, छाँव भी तो नेमत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी ज़बान से भी अल्लाह का शुक्र है। अब वो शुक्र की मुख्तलिफ में जो आला किस्म है वो यही है कि जो नेमत मिली उसको अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करे। जैसे हाथ ये नेमत है तो ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए ही इस्तेमाल हो। ज़बान ये अल्लाह की नेमत है तो ये सिर्फ रज़ा इलाही में ही खुले, न गुनाह भरी बातों के लिए खुले, न फजूल बातों के लिए खुले। इसमें एक किताब बड़ी प्यारी है, छोटी सी किताब है, 100-150 पेज की, मकतबतुल मदीना की। इसका नाम है अश्शुक्रु लिल्लाह। इसकी ये बहुत पुरानी किताब है, वो 3री-4थी सदी की है, बल्कि इससे भी पहले की शायद। और इसका तर्जमा किया शुक्र के फजाइल, ये मकतबतुल मदीना से ये मिल सकती है। अल मदीनतुल इल्मिया ने इसका बड़ा प्यारा तर्जमा किया है, शुक्र के फजाइल। ये सबको पढ़नी चाहिए। मैं समझो ये आपके लिए यानी कंपलसरी है, यूं समझ लो, ताकि आपको शुक्र के बारे में मालूमात, जबरदस्त मालूमात उसमें मिलेगी और शुक्र करने का बड़ा जहन बनेगा। और आपको ये समझ में आ जाएगा कि सांस का अंदर जाना ये भी नेमत और बाहर निकलना ये भी नेमत। जो अंदर जाना रुक जाए तब भी बंदा मर जाएगा, और सांस अंदर चली जाए और निकले ही ना तो भी बंदा मर जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ये आना जाना ये भी नेमत। तो शुक्र अदा करने से तो बंदा फारिग हो ही नहीं सकता। पानी पीना नेमत, उसका बाहर निकलना नेमत, इस तरह ग़िज़ा का इस्तेमाल, यूं हर चीज मतलब अल्लाह ने जो हमें अता की है वो नेमत नेमत नेमत, इतनी नेमत है कि हम इनका यानी कि शुमार कर ही नहीं सकते। वो आयत मुबारक है ना, वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनो तो शुमार नहीं कर सकोगे। काउंट ही नहीं कर सकते हम, अल्लाह की नेमत इतनी है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसामा भाई का सवाल है, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या एडवांस में इसाले सवाब कर सकते हैं, जबकि इसाले सवाब पास ना हो, नीयत ये हो कि बाद में हम इसाले, ये जो कुरान पाक है या जो भी इसाले सवाब कर रहे हैं ये बाद में पढ़ लेंगे। हरज तो नहीं मालूम होता, जैसे हम खाना इसाले सवाब करते हैं नियाज का, इससे पहले दुआ कर लेते हैं कि इसका सवाब फुला को पहुंचे, फुला को पहुंचे, और मुसलमान में ये बिल्कुल राइज है ये तरीका भी। तो इसाले सवाब तो यूं हो जाता है, वरना उलमा इससे रोकते हैं हमें कि पहले पढ़ो फिर सवाब करो, इसाले सवाब करो। वल्लाहु आलम, जैसे मुफ्ती साहब को रोशनी डालें इस पर। इसमें गुजारिश ये है कि कुरान पाक पढ़ा नहीं है
اور اس کا اصال ثواب کرنا چاہتا ہے کہ میں جو کل قرآن پاک پڑھوں گا تو اس کا اصال ثواب میں نے آج کر دیا. تو اصال ثواب تو تب ملے گا کہ جب ثواب ہو. اور جو کھانے والا آپ نے فرمایا وہ در حقیقت کھانے کو صدقہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ پھر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ جو میں کھانا صدقہ کرنا چاہتا ہوں یا مسلمانوں کو کھلانا چاہتا ہوں تو اس کا ثواب جو مجھے ملے گا وہ تو جو ہے وہ فلاں کو عطا فرما. تو یہ ایک الگ چیز ہے. اور جو پڑھا نہیں ہے اور اس کو ابھی 1 مہینہ پہلے 2 دن پہلے 1 دن پہلے دینا چاہتا ہے تو وہ ثواب ہی نہیں ہے، تو پھر ایصال کہاں سے ہوگا؟ اور نیت کا ثواب ملے گا. یہ نیت کی ہے اس نے ایصال ثواب کی. جو ثواب ملا نہیں تو پہنچائے گا کیا؟ ایصال ثواب مانے ثواب پہنچانا. اس میں ایک گزارش یہ ہے کہ یہ اس پہ روشنی ڈالیے کہ اب اگر کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ بول دے کہ میں نے آپ کو 10 قرآن پاک کا ثواب ایصال کیا اور نیت یہ ہے کہ اللہ پاک زندگی دے گا، 10 رمضان ملیں گے، ہر رمضان میں 1 قرآن پڑھوں گا، اور یوں کہتا ہے کہ 10 قرآن پاک دیے 1 قرآن پاک دیا، تو کیا یہ جھوٹ میں شامل ہوگا؟ اب وہ ثواب آپ کو دیا، بظاہر تو یہ کہ خلاف واقع بات تو ہے، اور جھوٹ بولتے اسی کو ہے کہ جو حقیقت سے الٹ ہو، یعنی ایسا نہ ہوا ہو پھر بھی کہنا کہ ایسا ہو گیا. یہ تو یوں تو جھوٹ تو ہوا ہی ہے. یہ البتہ وضاحت کر دے کہ میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے زندگی میں 10 قرآن کریم ختم کروں گا. یہ وضاحت کرتے ہوئے شرماتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ سامنے والا اتنا شاید امپریشن نہیں پڑے گا. تم کو ثواب دیا تو زیادہ امپریشن پڑے گا، اس وقت اپنا امپریشن ڈالنا چاہتا ہے. تو پھر یہ وہ کہاں ہے نا، عمل کرنے سے پہلے ریا میں مبتلا ہو گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کسی نیکی سے، کسی نیک عمل سے دوسرے کے دل میں عزت بنانے کی نیت، تو یہ ریا ہے. یا کسی نیک عمل سے مال حاصل کرنے کی نیت کہ میں اس کے ذریعے مال حاصل کروں گا، تو یہ بھی ریا ہے. جو ایصال ثواب کا طالب ہے کہ مجھے ایصال ثواب ہو یا میرے مرحوم کو ایصال ثواب ہو، اگر وہ اس پر بھی اگر ہو، جیسے کوئی کہہ دے کہ میں نے الحمدللہ 1 بار درود شریف پڑھ کر آپ کے مرحوم کو ایصال ثواب کیا ہے، تو اس کو اس پر بھی خوشی ہونا چاہیے. 1 درود شریف، 3 درود شریف، یا 1 کا تسبیح، یا فلاں کوئی ایسی نیکی. مطلب نیکی تو نیکی ہوتی ہے، اللہ جسے قبول فرما لے. تو جس کو ایصال ثواب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے مرحوم کے لیے یا آپ کے لیے یا کسی اس کے لیے برسی عرس کے کسی بھی موقع کے اوپر ہم نے ایصال ثواب کیا، تو وہ بھی مطلب کہ وہ یار آپ نے 1 ہی درود شریف پڑھ کے ایصال ثواب کر دیا، تو یوں بھی مطلب اس کو بھی ایسا رکھنا چاہیے کہ اللہ کا شکر، اللہ 1 درود شریف کو قبول کر کے مرحوم کو ثواب عطا فرما دے، کیا پتہ 1 درود شریف اس کا بیڑا پار کر دے. میں نے سوال ہے سے آپ کی جو تحریر آتی ہے نا، آپ کی جو تحریر پڑھی ہے نا، ہم نے آپ کی تحریر کو ہی میں سامنے رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جو تحریر کرتے ہیں نا کہ 1 درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں، یعنی یہ ایک ایسا خوبصورت جو تحریر ہے، حکمت بھری، کہ اب پڑھتے پڑھتے آدمی کم از کم 12 بار درود شریف پڑھ دے گا اور کہہ دے گا کہ میں نے آپ نے جو فرمایا تو اس پر عمل ہو گیا. تو یہ اتنا آسان ہے، لیکن اب وہ یہ حکمت کہاں سے آئے؟ اب یہ کہ میں اگر یہ لکھوں نا کہ 1 قرآن ختم کر کے میری مرحومہ بہن کو ایصال ثواب کر دو، تو میری بہن انتظار کرے گی. درود شریف لکھوں گا نا تو یہ پرچہ پڑھتے پڑھتے درود شریف پڑھ لے گا، ایصال ثواب کر دے گا، میری بہن کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو یہ میں نے یوں حکمت عملی کہ آسان کام آدمی کرتا ہے، سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے ایصال ثواب کرو، یہ بھی اچھی دعوت ہے، لیکن اس میں آدمی سستی کر جائے گا. 1 بار درود پاک پڑھنے میں سستی کم کرے گا، لیکن ایسا بھی ہوتا ہوگا یہ بھی نہیں پڑھتے ہوں گے ایک درود پاک بھی.
अल हिकमत और दालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है। तो एक दुरूद शरीफ आदमी को जन्नत में पहुंचा देगा। दुरूद शरीफ कोई छोटी नेकी भी नहीं है ना, इसको ये भी नहीं कह सकते कि ये कोई छोटी नेकी है। दुरूद शरीफ ये तो बस दुरूद शरीफ तो दुरूद शरीफ है। इसके फजाइल पढ़ते हैं तो बस यूं होता है कि और कोई विरद वजीफा करना ही नहीं है, बस दुरूद पाक पढ़े जाओ, सीधे जन्नत में चले जाओ। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदी, सवाल है, कुरान पाक के ऊपर किसी का नाम लिख सकते हैं? अगर अपना जाती नुस्खा है, कुरान करीम जो है अपना जाती पर्सनल है, तो उस पर अपना नाम लिखने में कोई हर्ज नहीं है। मदरसों में और हर जगह लिखा जाता है नाम, लेकिन अगर ये कुरान करीम का जो भी है ये मदरसे का है, किसी ने वक्फ किया मदरसे के लिए, तो उस पर अपना नाम तालिब इल्म नहीं लिख सकता है कि किसी का है नहीं तो पढ़ने के लिए। आपका जाती नहीं है कि आप उस पर नाम लिख दें या उस पर निशानात कलम के और लगाएं, नहीं, इसकी इजाजत तो नहीं है। सैयदी, अर्ज ये है कि सल्लल्लाहु अलैहि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के इश्क़ रसूल के हवाले से कुछ इरशाद फरमा दीजिए। इश्क़ रसूल सीखा ही आला हज़रत से हमने। सुभान अल्लाह। तो भाई मैंने जो कुछ अर्ज करा मैंने बहुत जामे बात कर दी है कि आला हज़रत सिर्फ आशिक़ रसूल ही नहीं थे, इश्क़ रसूल के जाम भी पिलाने वाले थे, और वो जाम ऐसे पिलाए हैं कि आने वाली नस्लों से भी वो नशा जो है ना वो मुंतकिल होता चला जा रहा है इश्क़ रसूल का। तो आला हज़रत को तो जमाना हो गया ना वफात पाए हुए, लेकिन अभी तक इनके जाम जो है ना इश्क़ रसूल के वो अपने मतलब अंदाज में चल रहे हैं, फिर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं और नशों में मुब्तला कर रहे हैं। मैं इश्क़ मुस्तफ़ा हम यहाँ पी के मस्त रहते, मैं इश्क़ मुस्तफ़ा हम यहाँ पी के मस्त रहते, सरे हश्र लड़खड़ाते तो कुछ और बात होती, सरे हश्र लड़खड़ाते तो कुछ और बात होती। तो मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का हदायत के बख्शिश का एक एक शेर नहीं, एक एक मिसरा इश्क़ रसूल के चश्मे बहा रहा है। आला हज़रत की तहरी रात से इश्क़ रसूल के सोते फूट रहे हैं। किस किस अंदाज की बात करूं आला हज़रत के। तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, ने इबादत करने वाले दुनिया से बेरग़बत रहने वाले, ठीक है मक्का शरीफ ही को तू अफजल कह रहा है, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम मतलब ये लेके हम तो ये बात समझते हैं कि मक्का इसीलिए मक्का है कि मदीने वाला दुनिया में तशरीफ ले आया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों ही के बरकत से मक्का जो है उसको भी अजमत और शान अल्लाह ने अता फरमाई, और मदीना भी मदीना है। तो यूँ मतलब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह तो आशिक़ रसूल यानी कि बेमिसाल आशिक़ रसूल और ऐसे के फनाफिर रसूल के आला मनसब पर आप कायम और मुतमक्किन हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सुन्नियों के दिलों में जिसने थी शम्अ इश्क़ रसूल रोशन की, सुन्नियों के दिलों में जिसने थी शम्अ इश्क़ रसूल रोशन की, वो है
حبیب خدا کا دیوانہ، وہ حبیب خدا کا دیوانہ، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، واہ کیا بات اعلی حضرت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تمہید الایمان شریف میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ عشق مصطفیٰ کو دنیا کی مرغوب چیزوں میں، ایسی چیزیں جن پر رغبت ہوتی ہے نا، گرما گرم دھوئیں لٹاتی، خوشبوئیں اڑاتی، بریانی، قورمہ، زردہ، کڑھائی گوشت، فرائی گوشت، نا مرغوب، دنیا کی مرغوب چیزوں، تو جو لوگ عشق مصطفیٰ کو دنیا کی مرغوب چیزوں پر ترجیح دیتے ہیں، بڑا رکھتے ہیں، انہیں یہ عظیم الشان انعام حاصل ہوتے ہیں۔ کون سے؟ نمبر 1، اللہ پاک ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان راسخ فرماتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے، ان کا خاتمہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اللہ پاک حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے ایسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے، انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ایسے لوگ اللہ پاک کے پسندیدہ بندے کہلاتے ہیں، منہ مانگی مرادیں پاتے ہیں، بلکہ امید و خیال سے بھی بڑھ کر نعمتیں پاتے ہیں۔ سب سے بڑی خوشخبری یہ کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو جاتا ہے، تو یہ ہے عاشق رسول کی شان، اور یہ ہے عاشق رسول کے فضائل۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ وہ دعویٰ ہم سب کا عشق رسول کا اور عاشق رسول ہونے کا، لیکن اللہ حقیقی عاشق رسول بنائے، باعمل عاشق رسول بنائے، کہ حقیقت میں حقیقی عاشق رسول تو وہی ہے جو جس سے عشق ہے اس کے نقش قدم پر بھی چلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ کسی کا سوال ہے، کیا عورت کی شادی ہونے کے بعد اپنے پیر صاحب کی بیعت ٹوٹ جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی بیعت میں آ جاتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اگر شادی شدہ ہے تب بھی شوہر کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنی مرضی سے جامع شرائط پیر کی مریدنی بن سکتی ہے۔ تو شادی سے اگر کنواری تھی اور بیعت کی بھی، تب بھی شادی کرنے سے اس کی بیعت نہیں ٹوٹتی، کوئی اثر بھی نہیں پڑتا اس پر، جو کہ تم باقی رہتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ان قریب انشاءاللہ 12 ربیع الاول کا چاند نظر آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ 12ویں شریف اس ماہ مبارک، ماہ میلاد، ماہ ربیع الاول کا پیارا پیارا چاند انشاءاللہ نظر آئے گا، اور پھر کیا ہے، پھر انشاءاللہ مدنی مذاکروں کی مدنی بہاریں ہیں ماشاءاللہ۔ تو منگل سے انشاءاللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یعنی بدھ اور منگل کی جو درمیانی شب ہے، منگل و بدھ کی درمیانی شب سے انشاءاللہ مسلسل مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یعنی منگل کو آپ نے عشاء کی نماز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ادا کرنی ہے، اور عشاء کی جماعت 8 بجے انشاءاللہ، عشاء کی جماعت 8 بجے ہے۔ آپ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا جو انشاءاللہ 13ویں شب تک جاری رہے گا، انشاءاللہ 13ویں شب تک اللہ نے چاہا تو۔ پیارے حبیب کے صدقے میں خوب مرحبا یا مصطفیٰ کی دمیں مچائیں گے، علم دین سیکھنے، عشق رسول بڑھانے، خوف خدا کو پانے، اپنے اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ پانے کا بہترین ذریعہ مدنی مذاکرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 13ویں شب کی وضاحت کر دوں، یعنی 12 ربیع الاول شریف کو خوب جلوس نکلتے ہیں، جلوس میلاد، اور پھر کئی جلوس جو ہیں یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کراچی کے وہ آتے ہیں،
वहाँ ये असर की नमाज के बाद कुछ बयान होता है, मगरिब के बाद फिर लंगर मीलाद की तरकीब होती है, और फिर इशा के बाद ये मदनी मुज़ाकरा होता है। मगरिब के बाद शब्द से मुराद ये है, मैं इसलिए वजाहत करने लगा, बयान मगरिब के बाद होता है जी। असर यहाँ अदा होती है, असर के बाद इस्लाम में यहीं होते हैं, और दुआ का सिलसिला होता है मगरिब से कुछ देर पहले, दुआ इफ्तार वगैरह का सिलसिला होता है मगरिब, क्योंकि एक तादाद के रोज़े होते हैं, यहीं इफ्तार होती है। मगरिब के बाद कुछ मुख्तसर सब सुन्नतों पर बयान होता है, और उसके बाद फिर लंगर मीलाद। जी जी हाँ, वो मैं 13वीं की इसलिए वजाहत की कि शायद न्यू जनरेशन अब 13वीं में ना समझते हो जी, या 2 में भी नहीं समझते, 2 बोलते हैं 2 को, नए बच्चे जो है ना अपने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि सूरह यासीन शरीफ को डेली पढ़ना कैसा है? जिसको सही पढ़ना आता है उसको तो पढ़नी चाहिए रोजाना, सवाब का काम है, और एक बार पढ़ेंगे तो 10 मरतबा कुरान ख़त्म करने का सवाब मिलेगा। तो हदीस पाक में यासीन शरीफ पढ़ने की तरगीबात मौजूद है, पढ़नी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा साहब से अगर मैं कुछ सवाल हो कि लोग कुरान पारी ने कसम खाई गिनता ने पछी वो कसम के पूरा नहीं करी सकना, तो इन जो क्रो कफारो इन क्रो इन जो हुक्म है जज़ाकल्लाह खैर। अगर कुरान करीम जी खोटी कसम खादी ताता मतलब ही के अगर ही माजी ले खादी, यानी के माजी के भूतकाल चुंदा गुजराती में, अगर पास्ट ले खादी क्या मसलन सवारे नाश्तो नाय करम, हालांकि सवारी नाश्तो करी है इनके याद पण है तो इनला करने ही गुनाहगार है ने तौबा इन मते जरूरी है, तौबा करे, कफारो नहीं। अगर आइंदा ले कसम खादी कुरान जी यानी कि फलाणो कम नहीं करा, सपोज करो कि इंगरिया रात के कसम खादी कुरान जी कि कल नाश्तो नहीं करा ने पछी नाश्तो एक करी गिरी, तो ये कसम खोटी ना जो है ये कसम तोड़नु थियो ना, ये कसम तोड़ी जी। तो इन जो कफारो है 2 मिस्किन है के सवार सांझ खाराई, या 2 मिस्किन है कपड़ा पहरा दिए, या 2 मिस्किन है सदका फित्री जी रकम दी दिए, ये नहीं करी सीखनो तो पछी 13 रोजा लगातार एक कफारे में कसम जे रखी गिने। अच्छा इनमें आसान जो है ना ये 2 सदका फितरिन सवा बोसर घ्यू यानी 2 किलो में 80 ग्राम ओछा घ्यू या इंजोटो यानी रकम उन टाइम ते जो भी गेहूं जो भाव हो मालूम करी जानी ने मतलब ही इन जो रखी ने ते 2 मिस्किन के दिन जो है जिन्हें के पास ज़कात दी समुदा एड़े फकीर के एड़े मिस्किन के 2 मतलब सदका फित्र जी रकम दी दिए कफारे में। अच्छा पहला जड़े बयान थियो ना मसलो तो इनमें थोड़ी भूल थी भी इन लाके इनमें क्लिप बना इनमें थोड़ो एडिशन असा करी आयूं। मजीद ही अर्ज करनी हुई कि ॼण 2 मिस्किन इन तो 2 मिस्किन के दिन में ही है कि इम ही करी सके तो कि हकरे मिस्किन के 2 डी सुधी सदका फित्र दिए, या 2 मिस्किन के हकरे डी में वाटी दिए, ये बहुत सूरतों जायज इन ने इंडिया मतलब अकरो तो ऑप्शन ही है ये गुलाम आजाद करे। अच्छा गुलाम आजाद ताने गुलाम जो दौर था था या 2 मिस्किने खावो कराए या इन्हें बहुत टाइम पेट भरी ने, या पची 2 मिस्किने के लुगड़ा पहरा दिया, इनमें से कोई तो भी अमल करे तो बते से आसान मुझे है कि सदका फित्र जिनजी इनमें वजात करन में आवी। अच्छा अब उर्दू में अर्ज करता हूँ कि किसी ने कुरान करीम उठाकर कसम खाई, ये सिर्फ कुरान करीम उठाकर किसी ने बात की तो ये कसम नहीं है, तो इसमें कफारा भी नहीं है, और कफारा तो हर कसम में होता भी नहीं है। माजी के लिए पास्ट के लिए कसम खाई कि मैंने सपोज करो कि सुबह नाश्ता नहीं किया और कसम खाई, तो इस सूरत में अगर इसको याद है कि नाश्ता किया है फिर भी ये बोल रहा है झूठ बोल रहा है और झूठी कसम खा रहा है तो ये सख्त गुनाहगार है और इसकी तौबा उस पर फर्ज है। और अगर भूल गया है और ये जब कसम खा रहा है
पिछली कि मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया, खुदा की कसम मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया, और इसको मतलब उस वक्त याद ही नहीं, उसका जहन यही बना हो कि मैंने कहा किया नाश्ता, नहीं तो क्या, तो अब ये गुनाहगार भी नहीं है, ना इस पर तौबा है। ये थोड़ी सी वजाहत मैंने कहा इसकी कर दूं, और भी इसकी तफसीलात हैं कसम के ताल्लुक से। तो कसम और उसके कफ़ारे, इस नाम से एक रिसाला है मकतबतुल मदीना का, इसको आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बड़ी मालूमात होगी। ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कसम का तो सभी को कसम से वास्ता पड़ता ही है, शायद ही कोई होगा जो कसम ना खाता हो। आमतौर पे कसम हम लोग खाते ही हैं, तो इसलिए ये मसाइल मालूम होने चाहिए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। खुदा भीति यार इश्क़े मुस्तफा, इल्मो আমল শুদ্ধির প্রচেষ্টা, শরিয়ত তরিকাতের চিন্তাধারা, এসবের সমষ্টি মদনী মুজাকরা, মদনী মুজাকরা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। বন্ধু কি অবস্থা? এই তো আলহামদুলিল্লাহ, তোর কি অবস্থা? এই তো ভালো। তো আজকে আপনাকে অনেক খুশি খুশি মনে হচ্ছে। আরে বলিস না, আর আজকে একটা ঘটনা ঘটছে। কি ঘটনা? আজকে আমার কাছে একটা ছেঁড়া নোট ছিল, এখন আমি এটা কোথাও চালাইতে পারতেছিলাম না, তা আজকে এক দোকানদারকে 200 টাকার মাঝখানে 100 টাকা ছেঁড়া দিয়ে চালাই দিয়ে চলে আসছি। ইসলামী শরিয়া মোতাবেক তাইলে তো কাজটা মনে হয় ঠিক হয় নাই। আমির আহলে সুন্নত মাদানী মুজাকারাই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন, চলুন আমরা উনার কাছ থেকে জেনে নিই। চলুন তাহলে আমরা উনার কাছে এই প্রশ্নটা করি। আমির আহলে সুন্নতের দরবারে আরজ হচ্ছে যে যদি ছেঁড়া টাকা দোকানদারকে না জানিয়ে তাকে দিয়ে সদাই কেনা হয়, সেটা ইসলামী শরিয়া ভিত্তিক সঠিক হবে? ये बंगला जबान में इस तरह का सवाल है कि धोखे से फटा हुआ नोट जो है ना बीच में नोटों में डाल के वो चला दिया, दुकानदार को दे दिया, तो ये जाहिर है कि ये धोखा है। फटा हुआ नोट जो है वो कोई भी लेगा नहीं, आप देंगे ना नोट के 2 टुकड़े तो लेगा नहीं, तो इसलिए ये धोखा है, और धोखा देना ये जायज नहीं है, गुनाह का काम है। जिस दुकानदार को इस तरह का धोखा दिया उसके पास जाना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि मेरे ने आपके साथ ये किया, वो मेरा वापस दे दो नोट और ये लो दूसरा नोट। अब अगर वो बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा तरकीब इसकी, वो बैंक वगैरह में तब्दील हो जाता है तो ये माफ कर देगा, वो तो जायज हो जाएगा। वरना ये बंदे को धोखा देना, उसकी हक तलफी भी है ना बंदे की, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा बात बनेगी नहीं। ये बहुत ख्याल रखना है इस बात का। धोखा देने वाले से अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंदीदगी का इजहार किया है। चुनांचे इरशाद फरमाया, मन गश्शना फलैस मिन्ना, यानी जिसने हमारे साथ धोखा किया वो हमसे नहीं। और हजरत अल्लामा अब्दुर्रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, किसी चीज की असली हालत को पोशीदा रखना, यानी छुपा के रखना, ये धोखे की डेफिनेशन है कि किसी चीज की असली हालत को छुपा कर रखना धोखा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इस सवाल में एक हाथ से हाथ मिलाया है दोनों ने। इससे पहले भी बांग्लादेश का कोई इसी तरह का सवाल चला था, एक हाथ से हाथ मिलाने का, तो मैंने उस पर मदनी फूल अर्ज किए थे कि 2 हाथ से हाथ मिलाना सुन्नत है। अब जब ये हम तरबियत के लिए सवाल और ये देते हैं, यार ये दोनों घर के आदमी थे, बाजार तो यही लग रहा था, तो एक हाथ से यूं मिला रहे हैं, तो या तो अब ये मेरे ऊपर इंप्रेशन ये पड़ रहा है कि बांग्लादेश वालों को शायद ये सुन्नत नहीं पता है, पहले बताया था ये भूल गए होंगे, तो इजी लिया होगा तो वो इधर से सुना इधर से निकाल दिया। तो बांग्लादेश वालों के लिए भी यही सुन्नत है, पाकिस्तान वालों के लिए भी यही सुन्नत है, दुनिया के हर मुसलमान के लिए यही सुन्नत है कि जब भी मुसलमान से हाथ मिलाएं पहले सलाम करें, इसके बाद 2 हाथ से हाथ मिलाएं, 2 हाथ, दोनों हाथ मिलाने,
ایک ہاتھ سے یوں ملانا جو ہے نا یہ فیشن والا انداز تو ہو سکتا ہے، سنت والا انداز نہیں ہے. یہ عام ہے، ہمارے یہاں پاکستان میں بھی دیکھا ہے میں نے، ایک ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں. یہ اپنے اسلامی بھائی بھی ملا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اس طرح کے مدنی مذاکروں میں نہیں آتے نا. سب جو آتے ہیں وہ شاید ایک تعداد ایبسنٹ مائنڈ رہتے ہوں گے یا ایزی لیتے ہوں گے، عادت پڑی تو ایک ہی ہاتھ نکلتا ہے. تو ہم تو اہل سنت ہیں، ہم سنت پر عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو مہربانی کر کے ذہن بنائے سب کے سب کہ جب بھی ہاتھ میں بچے کو بھی بیٹا سلام کرو تو مجھے ایک ہاتھ بڑھا دیتا ہے. حالانکہ ہاتھ بڑھانا ہی سنت، یہ سلام بھی نہیں ہے. یا یوں کرے گا یہ بھی سلام نہیں ہے. مسلمانوں کا سلام یہ نہیں ہے، منہ سے کہے السلام علیکم. اب بھلے ہاتھ اٹھاتا تو اٹھا سکتا ہے، لیکن یہ کہ السلام علیکم منہ سے بولنا ہے. تو بچے کو بھی بھلے اپنی زبان میں جس طرح بھی بولے، اس کو السلام علیکم کہنا سکھلائیے. اچھا اب بچہ جیسے ہی بولے، اب بڑا کون تو صحیح بول رہا ہوتا ہے. بڑوں کی بھی اکثریت السلام علیکم نہیں بولتی، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. سلام کرنا کہاں آتا ہے؟ اور جواب والا بھی پیچھے نہیں ہٹتا، وعلیکم السلام وہ بھی کنڈا کر دیتا ہے تلفظ کا. وہ گجراتی میں کہتے ہیں آؤ بھائی ہرکھا اپنے میں اس سرکھا. تو پوڑی کا بناتا تو میں کنڈا کرتا ہوں، دونوں ایک ہی طرح کے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا ہے. یہ سلام سیکھنا ہے، خود بھی سیکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سیکھنا ہے، رٹنا ہے، اس کو حفظ کرنا ہے اور بچوں کو بھی حفظ کروانا ہے. اور ایک ہاتھ ملانا بھی، جب سلام بھی کرے منہ سے تو بچہ بھی ہاتھ دو بڑھائے. یہ 100 مرتبہ ٹوکو گے تب اس کی شاید عادت جائے گی، ورنہ وہ ایک ہی ہاتھ بڑھائے گا بچہ. کیونکہ باپ کو اس نے یہی دیکھا ہے، بھیا کو بھی اسی طرح ایک ہاتھ سے دیکھا ہے، تو یہ کہاں 2 ہاتھ بڑھائے گا؟ تو باپ اور بھیا بھی سنت پر آ جائیں تاکہ بچہ بھی آپ کا سنت کے راستے پر چل نکلے اور انشاءاللہ وایا مدینہ جنت کا رخ کر لے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا، تیری سنتیں سکھانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ جن کا ہم لوگ گن گاتے ہیں، اور یہ اس مہینے کو ماہ رضا بولتے ہیں. آپ کو پتا ہے ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانے کے رد میں کہ یہ غلط ہے، سنت نہیں ہے، پورا رسالہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے، پورا رسالہ. اور اب اعلی حضرت کے نام لیوا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، 2 ہاتھ سے ملانا چاہیے. ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ایک ہاتھ سے ہی ملا رہے ہیں. تو بالکل یعنی کہ ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانے کے رواج کو ختم کریں. بھلے کوئی آپ کو لگے کہ مذہبی آدمی ہے، داڑھی والا، امامے والا ایک ہاتھ سے ملا رہا ہے، آپ نے 2 ہاتھ سے ملانے ہیں، اس کی توجہ نہیں ہوگی. یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، اپنی کریں. اور آپ کا وزن اتنا ہے تو اس کو بھی سنت بتائیں کہ مولانا صاحب 2 ہاتھ سے ہاتھ ملانا سنت ہے. آپ بلا کھٹک کہہ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 ہاتھ سے. اعلیٰ حضرت کا پورا رسالہ فتح رضویہ شریف میں موجود ہے. 2 ہاتھ سے ہاتھ ملانے کی سنت کو ثابت کیا اعلیٰ حضرت نے. کیونکہ کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، جی ہاں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، ایک طبقہ ہے جو ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانے کا داعی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت زندہ باد. ہم تو اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے. صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि फटा हुआ नोट जो है वो बाज़ औक़ात तो ऐसा फटा हुआ होता है कि वो चल जाता है और वो धोखे में आएगा, और एक फटा हुआ वो होता है कि ऐसी जगह से फटा हुआ होता है जैसे नंबर फटा हुआ है तो वो चलता नहीं है। तो धोखे में दोनों आएंगे, या जो नहीं चलता फटा हुआ वो धोखे में आएगा। देखिए, सवाल पर गौर कीजिए कि बीच में फटा हुआ रखा, तो बीच में जो फटा हुआ रखेगा तो किस तरह का फटा हुआ होगा? यानी ये देने वाला समझ रहा है कि मैं, डबल आवाज, देने वाला समझ रहा है कि मैं धोखा कर रहा हूं, अगर मैंने फटा हुआ दिखाया तो ये लेगा नहीं। तो यहाँ सूरत धोखे की वजह है। और अगर कोना मामूली सा फटा हुआ है, जिसको फटा हुआ कहते भी नहीं है, तवज्जो भी नहीं देते, या थोड़ा मुड़ा चुड़ा हुआ है, तो ये लोग ले लेते हैं। तो ये अगर इत्तेफाक से बीच में जानबूझकर धोखा देना मकसूद नहीं है, छुपाना मकसूद नहीं है, वैसे बीच में तो कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि धोखे की अभी आपने डेफिनेशन सुनी ना, अल्लामा अब्दुर रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं किसी चीज की हालत को पोशीदा रखना यानी छुपाना धोखा है। असल हालत उसकी छुपा कर उसको सामने वाले को पेश किया तो धोखा है। अगर सामने सामने फटा हुआ दे रहा है और वो दो आंखें उसकी खुली हुई फटी आंखों से देख रहा है कि ये फटा हुआ है, फिर भी वो कबूल कर रहा है, तो अब भी धोखा नहीं है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। खुशखबरी इंशा अल्लाहुल करीम माह रबीउल अव्वल में जानशीन अमीर अहले सुन्नत मौलाना हाजी उबैद रजा तारी मद्दाज़िल्लुहुल आली पहली मर्तबा बांग्लादेश का सफर फरमाएंगे। बांग्लादेश और बांग्लादेश में जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की धूमें मचाएंगे। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। जानशीन अमीर अहले सुन्नत 12 रबीउल अव्वल की शब जमीयतुल फलाह मस्जिद ग्राउंड चिटागोंग में होने वाले इज्तिमाए मिलाद और सुबह बहारा में खुसूसी बयान फरमाएंगे और मरहबा या मुस्तफ़ा के नारों की गूंज में सुबह बहारा का इस्तिकबाल करेंगे। 12 रबीउल अव्वल को फैजान मदीना जोनोपोथ मोड़ सैदाबाद ढाका से बाद नमाज ज़ोहर तकरीबन 2:26 पर निकलने वाले जुलूसे मिलाद में शिरकत फरमाएंगे इंशा अल्लाहुल करीम। माशाअल्लाह बांग्लादेश वाले बहुत खुश भी हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। यहाँ में बैरून मुल्क के आशिकान रसूल जिनके लिए बांग्लादेश का वीज़ा लेना आसान या बाज़ मुल्कों में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, तो ये बड़ा सुनहरा मौका है कि जानशीन अमीर अहले सुन्नत की बरकतें भी लूटें और 12वीं शब के इस अज़ीम व शान इज्तिमा में बांग्लादेश में आप भी शिरकत कर सकते हैं। तो जो इस्लामी भाई इन इज्तिमात में भी जाना चाहें तो वो मजलिस बैरून मुल्क से overseas@dawatislami.net पर रब्ता भी कर सकते हैं और ये मौका अच्छा है। और बांग्लादेश के आशिकान रसूल भरपूर अंदाज में इसकी तैयारी फरमाएँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में 7 रोज़ा बैनुल अक़वामी सुन्नत बरा इज्तिमा जारी है, जिसमें माशाअल्लाह 45 के करीब मुल्कों के आशिकान रसूल जमा हैं। और मैं कुछ उनके नाम भी मुल्कों के ले लेता हूँ। आपसे दुआ की भी तमन्नाई हैं और यकीनन आपको चैनल पे तो देख रहे हैं लेकिन बराह रास्त करीब से देखने के भी दीदार के तमन्नाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कीनिया, तंजानिया, युगांडा, मोज़म्बिक, मलावी, मॉरिशस, नाइजर, घाना, नाइजीरिया, सिएरा लोन, स्पेन, ग्रीस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, बेल्जियम, स्वीडन, डेनमार्क, पोर्चुगल, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, USA, कनाडा, साउथ अफ्रीका, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, अरब शरीफ, बहरीन, जॉर्डन, ओमान, कतर, कुवैत, नेपाल, बांग्लादेश, तुर्की, सूडान, इजिप्ट, किर्गिस्तान, आज़रबाईजान, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, हांगकांग, थाईलैंड, साउथ कोरिया और UK से माशाअल्लाह आशिकान रसूल तशरीफ़ लाए हैं और बरकतें लूट रहे हैं। माशाअल्लाह निगरान शूरा, अरकान शूरा, मुफ्तियान किराम और इंशाअल्लाह फिर अमीर अहले सुन्नत की सोहबत की बरकतें भी लूटेंगे। इन सब की आमद पर इनके लिए दुआ भी फरमा दें। और अब शायद वहीं से कुछ सवाल भी आपसे वो करना चाहते हैं। सल्लू अलल हबीब
माशाअल्लाह محمد کہ میں نے ناموں پہ غور کیا، جو نام آپ نے لیے نا، تو بنگلہ دیش نام نہیں لیا آپ نے. میں سوچ رہا تھا بنگلہ دیش والے اب آنا بھی ہوگا تو شاید ڈر جائیں گے، کیونکہ آپ نے 7 روزہ اجتماع کا ہے. کہ پہلے 3 روزہ اجتماع کہتے تھے تو پتا چلا تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا روزے بھی رکھنے پڑیں گے اجتماع میں. یہ 7 روزے کیسے رکھیں گے آ کے گرمی کے سیزن میں، تو وہ کہیں رک نہ جائیں. تو اس لیے وہ ویسے 7 روزہ اجتماع صحیح ہمارے رکن شورا نے فرمایا، لیکن بنگلہ دیش والوں کے لیے یہ 7 دن کا تربیتی اجتماع ہے. یہ 7 دن میں سمجھتے ہیں ایک چٹکلا ہو گیا، تو اس لیے ہم نے 3 دن کا اجتماع کہنا شروع کر دیا ہے اپنے فقراء المدینہ کے احترام میں، تاکہ ان کو تشویش نہ ہو کہ روزہ تو رمضان میں رکھا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ جتنے بھی مختلف ممالک سے تشریف لائے ہیں سب کو ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا اہلا و سہلا کہتا ہوں. اللہ کرے گا آپ کا دل لگ جائے. وہ نئی جگہ ہے، آرام میں بھی کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ آزمائش ہو سکتا ہو، اور فوڈ میں بھی، غذا میں بھی کوئی نہ کوئی آزمائشیں ہو سکتی ہیں. تو یہ کہ یہ سمجھو آپ کے حج کا ریہرسل ہے. جو حج کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ وہاں بھی ظاہر ہے کہ 5 دن جو حج کے جو 5 دن ہوتے نا، ان میں آزمائش آتی ہیں، خیموں میں رہنا ہوتا ہے. اب تو وہاں خیمے بھی وی آئی پی ہیں. ہم نے جس دور میں دیکھا ہے نا تو پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے میدان عرفات میں. جی ہاں، سخت یعنی گرمی کی فل حاضری اور پنکھے بھی نہیں ہوتے وہاں. تو ہاتھ کا پنکھا کرتے اور پانی چھڑکتے، اور پھر بھی حاجی ہے کہ وہ ٹوٹے پڑتے تھے دنیا بھر سے. اب تو پنکھے وغیرہ لگ گئے، تاہم پھر بھی ظاہر ہے کہ وہ سفر ہوتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث کا ایک حصہ ہے، السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کے ٹکڑے میں سے ہے. تو اس لیے کوئی تکلیف ہو تو گھبرانا نہیں. افضل الاعمال احمزها، افضل ترین عمل وہ ہوتا ہے، زیادہ فضیلت والا عمل وہ ہوتا ہے جس میں زحمت، تکلیف زیادہ ہوتی ہے. ویسے الحمدللہ آپ کو مطلب ہے کہ آرام سے رکھا ہوگا. ایئر کنڈیشنڈ رومز بھی ہمارے پاس ہیں فیضان مدینہ میں. یہ باہر والوں کے لیے غذا اور فوڈ بھی کچھ الگ سے ان کی مطلب ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں کہ کوئی مرچی کم کھاتا ہے، کوئی کچھ، تو اس طرح کے کوشش کی جاتی ہے. تاہم پھر بھی کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہو سکتی ہے. تو وہ حج میں بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو مسائل تکلیف کے حوالے سے ہوتے ہیں اور بندہ صبر کرتا ہے. تو یہاں آپ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو اس میں صبر کیجئے گا. اگر کوئی تکلیف پہنچے شکوہ نہیں کیجئے گا. نہیں آپ فون کر دیں کہ ادھر تو یوں بھی ہے، تو ادھر کا تو پانی مجھے موافق نہیں آ رہا، تو روٹی مجھ سے چبائی نہیں جا رہی، تو نیند نہیں آ رہی، ایسا بولنا نہیں. کوئی آتے آتے رک جائے، کچھ بھی نہیں بولنا ہے. زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. ہے صبر تو خزانہ فردوس، عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے. گلا شکوا نہیں کرنا ہے. یہاں جہاں بھی فیضان مدینہ میں، فیضان مدینہ ہے، مدینے میں راحتیں ہی راحتیں ہیں، عافیتیں ہی عافیتیں ہیں. جو 7 دن کے لیے آیا ہے وہ اپنا اور پیریڈ بڑھا دے، یا زیادہ رہیں. 12 ربیع الاول شریف پتہ نہیں، یہاں آپ کو شاید بہت سو کو تو ملے گی نہیں. وہ 7 دن تو آپ کے جلدی پورے ہو جائیں گے. ورنہ 12 ربیع الاول صبح 12 جس سے ہو سکے وہ عالمی مدنی مرکز میں منائے تو آپ کو یوں لگے گا کہ زندگی میں پہلی بار آج ہم نے کوئی صحیح معنوں میں جشن ولادت منایا. جس کے بعد ٹائم ہو وہ ضرور اس میں حصہ لے کر جائے، بلکہ مزید یہاں سے 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر جائے. یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. جتنا وقت دے اللہ کے دین کے لیے وہ کم اور کم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
अल्लाह आप सबका आना जाना कबूल फरमाए और आपका दिल भी लगा दे, आपके कदम भी जमा दे। अल्लाह पाक आपसे शैतान को भी भगा दे और वो वसवसे ना डाले। सल्लू अलल हबीब। कुछ सवाल करने वाले थे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया के कई ममालिक से आशिकान रसूल बाबुल मदीना कराची आलमी मदनी मरकज़ में हाजिर हैं और आपकी खिदमत में कुछ सवालात भी करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह साउथ अफ्रीका के हमारे साईं भाई आपसे सवाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Beloved Baba Jan, this is Muhammad Aslam Atari. उर्दू में सवाल कर रहा, मुझे इंग्लिश नहीं आती बराबर। सवाल क्वेश्चन ओनली इन उर्दू प्लीज। आपको जैसे ही उर्दू आती है इंशाल्लाह हमको मजा आएगा आपकी उर्दू सुन के। Inshallah, Mufti Abdul Nabi Hamidi will translate in Urdu, inshallah. So, मैंने माजी की यादें में बड़ी कोशिश कर ली मगर ये तुम्हें ना आओ। आजी असलम, ये समझ आजी असलम प्लीज, आजी असलम बापा डायरेक्टली अमीले सुन्नत told you you try your level best. कल माजी की यादें में आप इंग्लिश में बोल रहे थे तो मैंने मतलब एहतजाज किया था। जी भैया। मैंने कहा यार अब पाकिस्तान की अब भी शायद मेजोरिटी जो है ना वो इंग्लिश नहीं समझती होगी, तो हम लोग कहाँ जाए मदीने। हम तुम लोग इंग्लिश बोलता है, हम मतलब हमको पल्ले पड़ती नहीं है। आप कुछ बोल रहे थे अच्छी अच्छी बातें तो कुछ अंदाजा हो रहा था। आजी असलम तो हमारा भी ख्याल रखना चाहिए ना। inshallah, I will try. Yes. So basically, किसी के दिल नमाज में नहीं लगता, कभी करता कभी छोड़ता। So ये मैं क्या करेंगे अभी ये सवाल। जज़ाकल्लाह। I think I tried my best. Good. जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नमाज में दिल नहीं लगता है तो ये वो क्या करे। तो नमाज में दिल क्यों नहीं लगता है? असल वो मरीज होता है ना, इल मरीज, उसको फूड अच्छा नहीं लगता, ग़िज़ा उसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो अपनी जो भी परहेज़ी है जो भी है उसके साथ ग़िज़ा लेता ज़रूर है। उसको मजबूर किया जाता है कि ग़िज़ा लो अगर ज़िंदा रहना है तो वो ज़िंदा रहने के लिए फूड लेता है और एनर्जी लेता है। तो जब उसको एनर्जी भरपूर मिल जाती है और उसको मतलब है कि ताकत आ जाती है, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, तो अब उसको ग़िज़ा जो है ना अच्छी लगती है। और बीमारी में उसको ग़िज़ा अच्छी नहीं लगती थी, फूड अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जान बचाने के लिए खाता था। तो इसी तरह हम लोगों की रूह जो है वो इल है, बीमार है, और इसको मतलब इबादत जो है ना बस वो उसका इसमें वो जम नहीं रहा कि ये बीमार है। तो इसलिए इसको ये नहीं कि वो ग़िज़ा से लेकर उसको मार दिया जाए, बल्कि इसको ग़िज़ा दी जाए, इबादत पर उसको मजबूर किया जाए कि वो इबादत करे करे करे। तो जब इबादत करेगी तो करेगा 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 बंदा, तो एक वक्त वो आएगा कि इंशाअल्लाहुल करीम वो उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी और उसको इबादत में दिल लगेगा। तो नमाज नहीं भी लगता दिल, नमाज पढ़नी चाहिए। बाद बुजुर्गों का ये है कि 20 साल तक हम तिलावत करते रहे, हमको और नवाफिल पढ़ते रहे, इबादत करते रहे, हमको दिल नहीं लगता था, लेकिन हम ज़बरदस्ती अपने नफ्स को मजबूर करके इस पर लाते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाद में 20 साल इससे नफ़ा उठाया, हमारा दिल लगा, हमको खुशू और खुशू हासिल हुआ, लुत्फ आया। तो ये नमाज छोड़नी नहीं चाहिए, किसी हालत में भी नमाज को पढ़ना है, एनी हाउ पढ़ना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इंशाअल्लाह मोज़म्बिक से आए हुए हमारे के सामी भाई इंशाअल्लाह पुर्तगीज में सवाल करेंगे।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Chamam por Izzuddin Attari. E Babajan, a questão que eu tenho é a seguinte. Desde criança nós ouvimos dizer que o juramento tem sido falso e a promessa tem sido verdadeira. E sempre nós tivemos que quebrar o juramento. E assim, qual será a nossa determinação? Jazakumullah khair. हमारे मोज़म्बिक से इज़्ज़ुद्दीन भाई सवाल कर रहे हैं अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में. ये पूछ रहे हैं कि हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि कसम झूठी होती है और वादा सच्चा, और हम कसम तोड़ देते थे, अब इसका क्या हुक्म होगा? अल्लाह अल्लाह, कसम, चलो वो गलत फहमी थी इनको. तो अगर नाबालिग थे उस वक्त, तब तो कसम तोड़ी तो उसका तो कफारा नहीं है, उस पर तो शरीयत के काम का ये मुकल्लफ नहीं थे. लेकिन अगर बालिग होने के बाद इन्होंने आइंदा के लिए खाई भी कसम तोड़ी है, अब तो जितनी कस्में तोड़ी हैं वो ज़न्ने गालिब करके, गौर करके जहाँ ख्याल जमता है, तो इस तरह इनको कफ़ारे तो देने होंगे. और अगर माजी के लिए जो माजी के लिए कसम खाई थी, पास्ट के लिए, तो उसकी तौबा करे. वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम. अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. तुर्की से आए हुए आशिक रसूल हमारे सामने अरबी इस्लामी भाई हैं, ये इंशाल्लाह आपकी खिदमत में सवाल पेश करेंगे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सय्यदी. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. سيدي أمير أهل السنة، نحن ننتظر شهر ربيع الأول وننتظركم أيضا بفارغ الصبر. السؤال سيدي، من ميزات مركز الدعوة الإسلامية ومن ميزات أي مسجد من المساجد أنه يزيل الفوارق الفردية بين المجتمع. يعني لا يوجد عندنا كبير وصغير، لا فرق بين أبيض وأسود، غني وفقير. كيف نطبق هذا على أرض الواقع؟ جزاكم الله خيرا سيدي. हुजूर तर्जमा, उर्दू तर्जमा पेश करते हैं. ये तुर्की से हमारे अरबी मदनी चैनल के मुबल्लिग भी हैं, और ये सबसे पहले इन्होंने कहा है कि हुजूर जिस तरह हम रबीउल अव्वल के चांद का इंतज़ार कर रहे हैं, उसी तरह आपकी ज़ियारत के लिए भी इंतज़ार कर रहे हैं. और उसके बाद इन्होंने सवाल किया है कि जैसे मस्जिद है, अब मस्जिद में किसी बड़े छोटे का कोई फ़र्क नहीं रखा जाता, इसी तरह हमारा मरकज़ भी है, तो मरकज़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि बड़े छोटे का, काले गोरे का कोई फ़र्क नहीं रखा जाता. तो हुजूर कुछ नसीहतें इरशाद फरमाएँ, कुछ मदनी फूल ऐसे इरशाद फरमाएँ कि हम अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में इस बात को कैसे अप्लाई करें कि बड़े छोटे का फ़र्क ना रखें, और इस तरह की चीज़ें जो हैं, कुछ इस हवाले से मदनी फूल इरशाद फरमाएँ. माशाअल्लाह, मदनी मरकज़ में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश होती है कि सबको मतलब वेलकम किया जाए और मोहब्बत दी जाए, ताकि वो करीब आएँ, दीन के करीब आएँ, नमाजी बने, और गुनाहों से, क्राइम से वो दूर रहें, बचें, तौबा करें और अच्छे मुसलमान बने. तो इसी तरह ज़िंदगी में अब जो मुबल्लिग है, तो वो खाली मदनी चैनल पर बयान करे या माइक में मस्जिद में बयान करे, या वैसे ही लोगों में जहाँ जमा हो वहाँ बयान करे, अच्छी अच्छी बातें करे, और बाकी अमली तौर पर वो ऐसा ना हो, तो ये ठीक नहीं है. बल्कि मुबल्लिग हर जगह मुबल्लिग है, और जहाँ भी जाए इसकी जो गुफ्तगू है वो भी बेशक नेकी की दावत पर मुश्तमिल रहे, लेकिन इसका किरदार जो है ना,
वो भी इसका आईना दार हो, ने उससे भी इसने जो नेकी की दावत दी ना, ये उसको भी नाफिज हो उस पर, और वो बाअमल हो। तो जो बाअमल होता है उसका असर ज्यादा पड़ता है। और बाज बातें तो ऐसे मैंने असली जो है ना वो सोबत होती है। बयान से ठीक है, फायदा जरूर होता है, लेकिन मुबल्लिग अगर बाअमल होगा ना, उसकी सोबत में जो रहेंगे ना वो भी बाअमल बन जाएंगे। और अगर मुबल्लिग बाअमल नहीं होगा तो उसकी सोबत में रहने वाले जो है ना, वो अगर बाअमल होंगे भी तो वो अपने अमल में हो सकता है सुस्त पड़ जाए। इसलिए मतलब जहां भी रहना है मुबल्लिग बनकर और अच्छा मुसलमान बनकर रहना, यहाँ तक के अच्छे मुसलमान की हैसियत से दुनिया से रुखसत होना है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम में से हरगिज कोई ना मरे मगर मुसलमान होकर। अल्लाह ईमान हमारा सलामत रखे और हम मतलब दुनिया से अच्छे मुसलमान की हैसियत से ईमान लेकर दुनिया से रुखसत हों। अर्श पर धूमें मचे वो मोमिने सालेह मिला, फर्श से मातम उठे वो तैयब वो ताहिर गया। कि जब नेक बंदा दुनिया से जाता है तो अर्श पर धूम मचती है और फरिश्ते उसके खुशी मनाते हैं और उसका इस्तकबाल करते हैं, और दुनिया वाले रोते हैं कि एक अल्लाह का नेक बंदा मोमिन सालेह हमसे रुखसत हो गया, हमसे जुदा हो गया। तो मोमिन को इस शान से दुनिया से जाना है कि दुनिया वाले रो रहे हों और फरिश्ते खुश हो रहे हों। काश ऐसा हो जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हॉलैंड से आए हुए इस्लामी भाई डच ज़बान में अमीर सुन के बारगाह में सवाल अर्ज़ कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Wa'alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mijn vraag aan Amir Ahle Sunnat is: kunt u ons zo een daad vertellen waardoor wij de ware noer van kennis kunnen verkrijgen? Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa'alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. इनका सवाल का खुलासा कुछ यूँ है, ये आपसे अर्ज़ कर रहे हैं कि कोई ऐसा अमल बताएं कि जिससे हमें इल्म दीन का हकीकी नूर मिले। माशाअल्लाह, हदीस पाक में अल इल्म नूर, इल्म नूर है। तो अब इल्म दीन हासिल करने में एक तो ये कि नीयत अच्छी हो कि अल्लाह की रज़ा के लिए कि मैं इसलिए इल्म दीन हासिल करूंगा कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, हैप्पी हो जाए, अल्लाह पाक हैप्पी हो जाए, खुश हो जाए मुझसे, इसलिए वो इल्म हासिल करे। इखलास, इखलास जितना ज़्यादा होगा, रियलिटी जितनी ज़्यादा होगी इसमें, तो इंशाल्लाह उसका इसको वो नूर, रोशनी और इसका फ़ायदा जो है प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। और अगर दुनिया को दिखाने के लिए या इसलिए इल्म हासिल किया कि जो इल्म नहीं जानते या कम जानते उन पर अपना मतलब यानी कि रोब डालना, कि उनको दूसरों के सामने हल्का बताना या उस पर छा जाना, इसलिए मतलब इल्म हासिल करे तो ये बुरी नीयतें हैं और इसको बुरा फल मिलेगा। सही फल उसी वक्त मिलेगा जब अल्लाह पाक के लिए इल्म हासिल करे कि अल्लाह खुश हो जाए, सवाब की नीयत हो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कोई नमाजी मस्जिद में आए तो क्या इस तरह बच्चों को हटा सकता है? माअज़ल्लाह, बहुत गलत तरीका है, बहुत रॉन्ग। इससे ज़ाहिर बच्चे की दिल आज़ारी तो होनी है, बातों का तो बड़ा इसका नुकसान हो जाता है। मुझे अपना बचपन का एक माजी की तल्ख याद है। मैं छोटा था
हमारे महल्ले की मस्जिद में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ईद मिलादुन नबी के दिन मुँह मुबारक की ज़ियारत करवाई जाती थी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होली प्रॉफिट के मतलब बाल मुबारक की ज़ियारत करवाई जाती थी। मैं उसमें पहुंच जाता था, मज़ा आता था, नातें पढ़ी जाती थी और बड़ी रौनक रहती थी, जिक्र मुस्तफ़ा होता था। अब वो जोर तक वो सिलसिला चलता था, फिर जोर की अजान होती थी, सलातो सलाम होता, फिर नमाज पढ़ी जाती। तो जब ये अजान हो गई तो सफ़ें बनने लगी, तो मैं तो आगे आगे होता था, उस वक्त में छोटा सा था, मैं पहली सफ में खड़ा हो गया। मुझे नहीं पता था कि पहली सफ में मुझे खड़ा होना है या नहीं खड़ा होना। तो एक बुजुर्ग थे सफ़ेद दाढ़ी वाले, इन्होंने मेरी बाँह पकड़ी, मेरा बाजू पकड़ा, ऐ चल करके उसने मुझे पीछे धक्का मार दिया। खुदा की कसम मेरा ऐसा दिल टूटा, ऐसा दिल टूटा, बहुत दिल टूटा मेरा। नन्हा सा दिल जो था वो चूर चूर हो गया। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझे संभाल लिया, मैं भागा नहीं। वरना ये कि अब किसी को पता नहीं था कि ये बच्चा हो सकता है बड़ा होकर कोई दीन की खिदमत के हवाले से मतलब आगे बढ़ेगा, कुछ पता नहीं था। अगर खुदा ना खास्ता मेरा दिल टूटा और शैतान मुझ पर हाथ रख देता और कामयाब हो जाता तो शायद मैं क्राइम में कोई लीडर बन जाता। दिल मेरा बहुत टूटा। सफ़ेद दाढ़ी थी, सब कुछ था बुजुर्ग का। तो बाद हुआ इस तरह की हरकतों से लोग, दाढ़ी वालों से, मजहबी लोगों से वो एलर्जी हो जाते हैं और समझते हैं सब ऐसे होते हैं। सब ऐसे नहीं होते। अल्लाह उनको माफ़ फरमाए, वो तो अब जिंदा हों, इसकी कोई उम्मीद ही नहीं है अल्लाह इनको। मैं तो कभी का माफ़ कर चुका, लेकिन वल्लाह मेरा दिल बड़ा टूटा था। तो इसी तरह इस बच्चे को जिसने लात मारी और इस तरह बेदर्दी से इसको इसने धकेला है, तो ज़ाहिर है कि इसका भी दिल दुखा होगा। इसका बाप अगर होगा तो उसका भी खून जल गया होगा कि ये मेरे बेटे को इस तरह क्यों किया। तो ये तरीका गलत है। अगर छोटा बच्चा नमाज को जानता है और जब सफ़ेद तरतीब पा रही हैं और बच्चा ही एक, तब तो वो पहली सफ में भी खड़ा होना उसका दुरुस्त है। और अगर एक से ज्यादा हैं तो इनकी सफ मर्दों के पीछे बनेगी, फिर ये दो मिलकर एक सफ में खड़े ना हो। अगर फिर भी खड़े हो गए, जो बच्चे नमाज जानते हैं एक से ज्यादा खड़े हो गए, तब भी कोई नमाज किसी की खराब नहीं होगी इससे। और इनको नमाज के दौरान पकड़ के पीछे करने की भी इजाजत नहीं है कि वो घबरा कर नमाज तोड़ेगा या इसको बुरा लगेगा या वो हो सकता है जिद भी कर जाए, मुझे क्यों हटाते हो, समझे। मस्जिद में शोर की भी सूरत हो सकती है, कोई इसकी हिमायत भी कर सकता है। तो बहरहाल ये कि अगर ऐसा कोई मामला है तो बच्चे को, हाँ, जो बच्चा नमाज नहीं जानता वो सब में है तो उससे वाकई उसको हटाना मुनासिब है। लेकिन इसको मोहब्बत से, प्यार से, इस तरह लात मार के या बाँह पकड़ के खींच के नहीं, बुचकार के करके बेटा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बेटा आओ उधर खड़े हो जाओ, कोई ऐसी जगह बता दें उसको पीछे कि जहाँ सफ ना हो और सफ बनने की उम्मीद भी ना हो। ये तरीका हो ताकि इसका दिल टूटे नहीं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आपने फैज़ान सुन्नत पढ़ने के हवाले से जिल्द 3 के 2 हिस्से जो तशरीफ लाए पढ़ने के हवाले से अदब अता फरमाया था। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर डिवीज़न में अब तक मदरसतुल मदीना बालिगान के इस्लामी भाइयों ने 927 ने मुताला किया है और 2948 दर्स जारी। मदरसतुल मदीना बॉयज़ में तलबा इकराम जो हैं इन्होंने 4218 ने मुताला कर लिया है। सरपरस्तों ने 1050 ने मुताला कर लिया है। असातिज़ा इकराम 1093 ने मुताला
مطالعہ کر لیا ہے، اور مدرسۃ المدینہ کے جو اسلامی بھائی ہیں یہ 542 درس دے رہے ہیں۔ جامعۃ المدینہ بوائز طلبہ کرام نے 182 اسلامی بھائیوں نے مطالعہ کر لیا ہے، 58 اساتذہ کرام نے مطالعہ کر لیا ہے، اور 159 درس جاری ہیں۔ اس سے شعبہ عشر نے 5789 اس سے مطالعہ کر لیا ہے، 346 اس پہ درس جاری ہیں، اور ٹوٹل ملا کر کل لاہور ڈویژن میں اب تک مطالعہ کرنے والے 13,317 ہیں، اور جو درس جاری ہیں وہ 3,995 جو کارکردگی جمع ہو سکی ہمارے آفس کے اسلامی بھائی کی کوشش سے، نگرانوں سے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سیدی آپ دعا بھی فرما دیں، اللہ ہمیں زبان کی احتیاط نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، جس طرح آپ چاہتے ہیں اللہ کرے ہم شریعت پر عمل کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ اچھی کارکردگی لاہور ڈویژن کی رہی کہ 13,000 کے کچھ اوپر تو مطالعہ کر لیا ہے، یہ بتایا، اور 4,000 میں سے کوئی 5 کم کا، تو 4,000 کم و بیش درس ہو رہے ہیں۔ اب یہ درس ہو رہے ہیں یا درس شروع ہوئے تھے یا درس کی نیتیں کی گئی تھیں، اب یہ خدا بہتر جانے، جو بھی ہو، یہ غالباً نیتیں کی گئی ہوں گی، تو درس ہو رہے ہیں یہ خبر یا جملہ ہے، تو اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ تاہم یہ کہ فگر بہت اچھا ہے، اور جو مطالعہ کر چکے ہیں اگر وہ کر چکے ہیں تب تو درست، اور اگر انہوں نے بھی خالی کہا ہو کہ نیتیں ہم کریں گے، فلاں تاریخ تک کریں گے، اتنے دن میں کر لیں گے، تو اس کو درس یہ مطالعہ کر لیا یہ نہیں کہلائیں گے۔ بھئی اتنی نیتیں ہم کو ملی ہے کہ یہ مطالعہ پوری کتاب کا کریں گے۔ تو بہرحال یہ کہ اچھی پروگریس ہے لاہور ڈویژن کی، اور کراچی کا پتہ نہیں فگر تو مجھے معلوم نہیں ہے پورے شہر کا۔ اب مجھے جامعۃ المدینہ کے تو بہت اچھے فگر ملے تھے، کراچی سٹی فرسٹ اور اینڈ لاسٹ، ابھی تک دیگر جامعات کا، آج لاہور ڈویژن کا ماشاءاللہ یہ ابھی ہم نے سنا، باقی اور کہیں کا تو مجھ تک بہرحال نہیں پہنچا، ابھی کارکردگی نہیں پہنچی۔ تو لاہور ڈویژن کی کارکردگی جامعۃ المدینہ کے حوالے سے بھی میٹھا مدینہ، مرحبا۔ اللہ پاک آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ نے میرے دل میں خوشی داخل کی، اللہ پاک آپ سب کو جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ دے کر اپنے پیارے حبیب کے قدموں میں جگہ عطا کر کے خوش کر دے۔ اللہ پاک آپ سب کو چل مدینہ کی سعادت بخشے۔ یہ آپ نے جس طرح فرمایا تھا تو کوشش کی تھی کہ لاہور والوں نے، جلدی کارکردگیاں لاہور والوں نے تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھے، شہروں والے بھی، لاہور والوں نے تو بہت اچھے انداز سے یہ اپنی کارکردگی پیش کی ہے۔ پاکستان سے جامعۃ المدینہ گرلز کی بھی کارکردگی آئی ہے کہ کل طالبات جو ہیں ان کی 42,516 ہے، جس میں سے 6,510 انہوں نے پڑھ لیا ہے، اور 19,836 یہ پڑھ رہی ہیں، اور انشاءاللہ جو ان کا اسٹاف ہے وہ ہے 3,334، تو اس میں جو پڑھ چکی ہیں وہ 642، اور 1868 کا جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ مطالعہ اسٹڈی جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ کوششیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے رکن شورا اسد بھائی نے بھی مجھے بھیجا ہے جامعۃ المدینہ بوائز کا، کہ وہ بھی ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن چونکہ کتاب بھی اویلیبل اب ہونا شروع ہو جائے گی چند دنوں میں، تو انشاءاللہ اس کی سپیڈ اور بھی بڑھ جائے گی، اور یہ ترکیب جو ہے اور مضبوط ہو جائے گی۔ یہ جامعۃ المدینہ بوائز کراچی کی بھی کارکردگی اپ ہوئی ہے کچھ اور مزید، پچھلے ہفتے جو ہم نے بیان کی تھی۔ ماشاءاللہ جی جی ماشاءاللہ۔ اساتذہ کرام اور ناظمین، طلبہ کرام وغیرہ ملا کر انہیں 6,123 6,000 پلس، ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ۔ اللہ سب کو برکتیں دے۔ حضرت سیدنا مغیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن
सूरज लोगों के ऊपर कुछ गज के फासले पर होगा, जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, लोगों पर जहन्नम की गर्मी, लू यानी जलाने वाली गर्म हवा और उसके झोंके आ रहे होंगे, लू के झोंके आ रहे होंगे, लोगों के पसीने से जमीन मुर्दार से भी ज्यादा बदबूदार हो जाएगी, मगर रोजेदार अर्श के साए में मजे से होंगे। हवाला अद्दुरुल मंसूर, जिल्द अव्वल, पेज नंबर 442, दारुल फिक्र बैरूत। तो सुभान अल्लाह, एक बार फिर रोजों के लिए कमर बस्ता हो जाइए। रबीउल अव्वल शरीफ की तशरीफ आवरी हुई होने वाली है और शुक्राने में रबीउल अव्वल शरीफ के रोजे रखने हैं। जिनसे बन पड़े वो पहली रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल शरीफ तक 12 रोजे रख ले। इसको हमारे यहाँ मुमताज कैटेगरी कहेंगे, यानी कि बेस्ट। और अगर 7 रोजे रखें इन 12 दिनों में तो बेटर, यानी बेहतर। और अगर 5 रोजे रखे 12 दिन के अंदर तो गुड, मतलब मुनासिब, ठीक है ना। तो अब ये कमर बांध लें आप कि कौन सी कैटेगरी लेना चाहते हैं, गुड या बेटर या बेस्ट, मतलब बेस्ट इंशाअल्लाह। तो जिनके लिए मुमकिन है तो वो रोजे भी रखें पहली रबीउल अव्वल शरीफ से 12 रबीउल अव्वल समेत 12 दिन के। वैसे हमारे यहाँ दावत इस्लामी के माहौल में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तो हजारों हजार आशिकान रसूल, मेरा उसने जन है कि रोजा रखते हैं। इफ्तार के भी एहतमाम होते हैं और फैज़ान मदीना में दुआ इफ्तार और मगरिब के बाद लंगर भी चलाया जाता है। तो रोज़ादार ना भी हो उसको भी खाने की इजाज़त होती है, लेकिन रोज़ादारों का भी इसमें काम बन जाता है कि जो रोज़ा रखे फिर मगरिब के बाद उसको आमतौर पे खाना चाहिए। तो इंशाअल्लाह उल करीम आप रोज़े भी रखेंगे जिनके लिए कोई उज़्र नहीं है और इसकी कारकर्दगी भी देंगे। दावत इस्लामी का शोबा जो है इस्लाह आमाल, तो इस शोबा इस्लाह आमाल के जिम्मेदार तक आप कारकर्दगी पहुंचाएं। पता नहीं है कि ये कहाँ होता है शोबा इस्लाह आमाल, तो आपका कोई तो दावत इस्लामी का जिम्मेदार होगा ना, वहाँ उसी से मालूम करके उसी को बता दें और वो जमा करवा देगा। तो इंशाअल्लाह उल करीम ये हम चांद रात से अगर इसकी कारकर्दगी आनी शुरू हो गई तो मदनी चैनल पर बयान करना शुरू कर देंगे। तो मेरे मदनी बेटे और मदनी बेटियां ये अपने अपने जिम्मेदारों को इसकी कारकर्दगी जमा करवाएं। तो इंशाअल्लाह ये नियतें, तारे पहले दिन ही 12 इकट्ठे तो रोजे नहीं रख लेंगे, तो हम नियतें बयान करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और फिर 12 रबीउल अव्वल शरीफ के बाद जो कारकर्दगी हमारे पास अगर आ गई तो इंशाअल्लाह उल करीम ये बता दिया जाएगा कि 12 रोजे कितनों ने रखे, 7 कितनों ने रखे और 5 कितनों ने रखे, इनका फिगर भी इंशाअल्लाह उल करीम बयान कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने या सुनने की तरगीब बयान होती है और सुनने पढ़ने वालों को दुआओं से भी नवाजा जाता है। इस हफ्ते जो हमें रिसाला पढ़ना सुनना है, अमीर अहले सुन्नत दुआ इरशाद फरमाते हैं, या रब्बल मुस्तफ़ा, जो कोई 14 सफ़हात का रिसाला मदीने की बरकतें पढ़ या सुन ले, जो कोई 14 सफ़हात का रिसाला मदीने की बरकतें पढ़ या सुन ले, उसे अपने प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पाबंद बना और उसे बेहिसाब बख्श दे। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए सुनते हैं ये जो लास्ट वीक हमें रिसाला पढ़ना या सुनना था उसकी क्या कारकर्दगी है। माशाअल्लाह उल करीम हर हफ्ते की तरह इस बार भी लाहौर के हमारे आशिकान रसूल अपने हाथ में इस हफ्ते का रिसाला लिए हुए हैं।
اللہ پاک ان کے صدقے ہم سب کو بھی توفیق دے. فیصل آباد میں بھی اسی طرح کا منظر ہم دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ الکریم. یہ دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ. اس لاسٹ ویک جو رسالہ ہمیں پڑھنا سننا تھا، آئیے سنتے ہیں اس کی کارکردگی کیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ نماز سے مدد کی 3 حکایات پڑھنے سننے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس سے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ نماز سے مدد کے 3 حکایات. پاکستان اسلامی بھائی 16,26,078. پاکستان اسلامی بہنیں 7,99,287. اوورسیز اسلامی بھائی 20,931. اوورسیز اسلامی بہنیں 19,055. مجموعی مطالعہ کارکردگی 24,65,351. 17 ستمبر 2022 مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، دعا کے وقت چھینک آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب قبولیت کی علامت ہے. سوال نمبر 2، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے صرف خراسان کے کتنے مشائخ کرام سے علم دین حاصل کیا؟ جواب تقریباً 300. سوال نمبر 3، مختلف نقصانات اور بیماریوں سے حفاظت کے لیے اللہ پاک کا نام یا مہیمنو روزانہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ جواب 29 مرتبہ. مدنی چینل کے ناظرین، صحیح جواب دینے والوں کے نام یہ ہیں: عبدالسبحان بن ارشاد احمد اتاری فیصل آباد، بنت الفت علی شاہ کراچی، محمد یوسف اتاری بن غلام فرید اتاری ڈیرہ اسماعیل خان، بنت محمد عباس اتاریہ ہارون آباد پنجاب، بنت حافظ محمود احمد قادری میرپور خاص، بنت طاہر لودھرا، بنت رمضان اتاریہ ٹیکسلا. درست جوابات دینے والوں میں سے قرآن اندازی لکی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت محمد عباس اتاریہ ہارون آباد پنجاب. ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں ان کو 12 مہینے تک گھر پر ماہنامہ فیضان مدینہ رنگین شمارہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ